પહલગામ આતંકી હુમલા બાદ ઠેર ઠેર રોષ વ્યાપ્યો, ઠેર ઠેર બંધનું પાલન થઈ રહ્યું છે ત્યારે કચ્છમાં પણ રોષ વ્યાપ્યો। માતાના મઢની બજાર આજે દિવસ દરમિયાન બંધ રખાયા। વેપાર ધંધા બંધ રાખી મૃત્યુ પામેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। जम्मू काश्मीर में थयेला आतंकी हुमलाने लई कच्छ में वेपारीओए बंध पाड्यो हतो। वेपार धंधा बंध राख्या हता। आतंकी हुमलामां शहीद थयेला लोकोना शोकमां आज भुजना बजारो अने खास करीने जत्थाबंध बजार बंध रह्या। जत्थाबंध बजारमां तमाम वेपारीओए आज पोताना वेपार धंधा बंध राख्या। भुजना जत्थाबंध बजार बंध राखी पाकिस्तान सामे विरोध नोंधाव्यो। पाकिस्तानी आतंकवादीओने कड़क जवाब आपवामां आवे तेवी वेपारीओए मांग करी। वेपारीओए जम्मू काश्मीरमां शहीद थयेला लोकोने श्रद्धांजलि आपी। जूनागढ़ना मजेवड़ी दरवाजा पासेथी एक व्यक्तिने पोलीसे हथियार अने 3 कारतूस साथे पकड़ी लीधो। रहीम बेलीम नामना शख्स पासेथी पिस्तौल अने 3 जीवता कारतूस मळ्या। झड़पाયેલ रहीमे हथियार आर्मीमां फरज बजावता रिटायर्ड मित्रना होवानुं पोलीस समक्ष जणावता पोलीसे निवृत्त आर्मीमेन शैलेष काबानी पण धरपकड़ करी। पोलीस तपासमां लायसन्स रिन्यू न थयेल होवानुं खुल्युं छे। बंने सामे गुनो नोंधी पोलीसे तपास हाथ धरी। भरूच जिल्लाना जंबूसर नजीक ढाढर नदी पासे आवेलो 40 वर्ष जूनो ब्रिज भारे जर्जरित हालतमां छे। छेल्ला अनेक वर्षोथी समारकाम वगर उपयोगमां रहेलो आ ब्रिज हवे जनजीवन माटे जोखमरूप बनी गयो छे। छतां रोजबरोजना वाहन चालको अने ग्रामजनो जीवना जोखमे पसार थवा मजबूर छे। स्थानिकोना मते ब्रिजमां घणा भागे गैप पड़ेला छे अने टपाला बेसी गया छे। वरसाद दरमियान हालत वधु बगड़े तेवी शक्यता छे। कोंग्रेसना प्रतिनिधि मंडळे ब्रिजनी मुलाकात लीधी अने तात्कालिक समारकामनी अपील करी। वारंवार रजूआत કરવામાં આવેલી છતાં પણ ઓછા ભાવના ટેન્ડરને કારણે કોઈ ટેન્ડર ભરતું નથી। મોરબી જેવો ભોગ બન્યા પછી આ પુલ બનાવવામાં આવશે અથવા સરકારના ભોગની રાહ જોઈ રહી છે। વારંવાર આ રસ્તામાં જતા વાહનો એટલી બધી મુશ્કેલીઓ પડે છે કે આ રસ્તો ધોરીમાર્ગનો જોડતો રસ્તો છે। सुरेन्द्रनगर में महानगरपालिका द्वारा 2 करोड़ वधुना खर्चे अद्यतन स्विमिंग पूल बनाववामां आव्युं, जेनुं 15 ऑगस्ट 2024 रोज लोकार्पण करायुं हतुं। लोकार्पणना 8 महीना जेटलो समय थई चूक्यो छे, परंतु हजू सुधी तेने खुल्लुं मूकवामां आव्युं नथी। आ स्विमिंग पूल 3 वर्षथी बंध हालतमां हतुं, जेथी तंत्र द्वारा करोड़ोनो खर्च करी तेनुं रेनोवेशन करवामां आव्युं अने अत्याधुनिक जे साधनो छे तेनी साथेनुं जीम पण हतुं। महानगरपालिका सत्ताधीशोनी अणआवडत अने अणघड़ वहीवटना कारणे हजू लोकोने काम नथी आवी रह्युं। कारण के स्विमिंग पूलनी कामगीरी तंत्र द्वारा कोई एजन्सी नक्की करवामां आवी नथी, कोचनी पण भरती करवामां आवी नथी। लोकोमां सवाल उठी रह्यो छे के जो स्विमिंग पूल अने जीमनो उपयोग नहोतो ज करवो तो करोड़ोनो खर्च केम कर्यो। छेल्ला 9 महीना जेवो समय थई गयो ऑगस्टथी, तो अमे वारंवार तंत्रने महानगरपालिकाना कमिशनर साहेबने एनी पहेला नगरपालिकाना प्रमुख हता एमने आवेदनपत्रो अमारा लगभग 200 जेटला सभ्यो छे एक्टिव स्विमिंग पूलना वारंवार अमे एमने रजूआत करी छे, परंतु कोई रीते ए स्विमिंग पूल एमने चालू करेल नथी। अणघट वहीवट अने दिशाविहीन वहीवटना कारणे 15 ऑगस्ट 2024 ना रोज मुळुभाई बेरा मंत्री द्वारा धारासभ्यश्री अने तत्कालीन नगरपालिकाना प्रमुखश्रीनी हाजरीमां आ स्विमिंग पूलनुं उद्घाटन करवामां आव्युं हतुं, पण आ स्विमिंग पूल एक पण वखत चालू करवामां આવ્યો નથી। वडोदरामां गत वर्षे आवेल भारे वरसादना कारणे ताराजी सर्जाई हती, तेथी राज्य सरकारे तात्कालिक नदीनुं काम करवा आदेश आप्या हता। विश्वामित्री नदीने ऊंडी अने पहोળી करवानी कामगीरी तात्कालिक शरू करवामां आवी त्यारे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी कामगीरीनुं निरीक्षण करवा पहोंच्या हता। कामगीरी अंगे गृह राज्यमंत्रीए निवेदन आप्युं के अने कह्युं छे के ચોમાસા પહેલા कामगीरी पूरी करी लेवाना प्रयास हाथ धराया छे। 100 दिवसमां संपूर्ण कामगीरी करवानो लक्ष्यांक रखायो छे। 45 दिवसमां 50% कामगीरी पूर्ण करी अने मोटी सफलता छे। તેમણે ખાતરી આપી છે કે વરસાદ પહેલા संपूर्ण कामगीरी पूरी थशे। आनंद थाय छे के मात्र 45 दिवस में 50% थी वधारे कामगीरी पूर्ण करवामां आवी छे। दररोजनुं टार्गेट हतुं 1% काम। 15 लाख क्यूबिक मीटरनी जे वात हती एमांथी 7.5 लाख थी वधारे कामगीरी पूर्ण करी लेवामां आवी छे, जे खूब मोटी सफलता छे। અને આ જ પ્રકારે આ કામગીરીને વધુ ઝડપથી આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતે ચલાવી શકાય
તે માટે એક બેઠકનું આયોજન આજે વડોદરા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. ગત વર્ષે ચોમાસામાં વડોદરાવાસીઓએ પૂરની પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો. ત્યારબાદથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે વિશ્વામિત્રી નદી છે કે જે વડોદરા શહેરની મધ્યમાંથી પસાર થઈ રહી છે, તેમાં પૂર નિયંત્રણની કામગીરી જે છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે. અને પાલિકાના સત્તાધીશો દ્વારા એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે મોટાભાગની જે પૂર નિયંત્રણની કામગીરી છે વિશ્વામિત્રી નદીની તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્યારે પાલિકાના દાવામાં ગયેલું તથ્ય છે તેની ચકાસણી કરવા માટે ગૃહ રાજ્યમંત્રી અને વડોદરા શહેરના પ્રભારી મંત્રી જે હર્ષભાઈ સંઘવી છે તેઓ આજે વડોદરા શહેરની મુલાકાતે આવ્યા છે. અને દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કે તેમના દ્વારા આજે વિશ્વામિત્રી નદી જે છે સમા વિસ્તાર ભરવાડવાસ ખાતે આખો જે અહીંયા કામગીરી ચાલી રહી છે તેનું નિરીક્ષણ જે છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ગયા વર્ષે જ્યારે પૂર આવ્યું હતું ત્યારે વડોદરાવાસીઓ ભારે વેદના અને નુકસાનીનો સામનો જે છે તે કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદથી જ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજે વિશ્વામિત્રી નદી છે કે જે વડોદરા શહેરમાંથી પસાર થાય છે તેમાં ખોદકામ કરીને જે પૂર નિયંત્રણની કામગીરી જે છે તે કરવામાં આવી રહી છે. અને કામગીરી કયા પ્રકારની ચાલી રહી છે, ક્યાં ક્યાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેનું નિરીક્ષણ જે છે તે હર્ષભાઈ સંઘવી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. અહીંયા નિરીક્ષણની કામગીરી જે છે તે પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ તેમના દ્વારા કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં જુદા જુદા વિભાગના જે અધિકારીઓ છે તેમની સાથે તેમના દ્વારા રિવ્યૂ બેઠક જે છે તે કરવામાં આવશે. અને વડોદરા શહેરમાં કયા પ્રકારનું કામ ચાલી રહ્યું છે તેનું નિરીક્ષણ જે છે તે કરવામાં આવનાર છે. એટલે મેં કીધું પ્રમાણે કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી જ્યારે વડોદરા શહેરની મુલાકાતે આવ્યા છે ત્યારે તેઓ જુદા જુદા વિસ્તારની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. અને જે વિશ્વામિત્રી નદી ખાસ મહત્ત્વનો પ્રોજેક્ટ જે છે તે વડોદરાવાસીઓ માટે કહી શકાય, કારણ કે આ વિશ્વામિત્રી નદીના કારણે જ વડોદરા શહેરમાં પૂર આવ્યું હતું. ત્યારે અત્યારે જે નિરીક્ષણ પૂર્ણ થયા બાદ જે હર્ષ સંઘવી છે તેઓ કલેક્ટર ઓફિસ જશે અને ત્યારબાદ જુદા જુદા વિભાગના જે અધિકારીઓ છે તેમની સાથે રિવ્યૂ બેઠક કરીને વડોદરા શહેરના વિકાસનો અને વડોદરા શહેરની સ્થિતિનો તાગ મેળવશે. હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. એસઓજીના રાઇટરની ખોટી ઓળખ આપી છેતરપિંડી કરનારને પોલીસે ઝડપી પાડ્યો. નોંધનીય છે કે નવીવાસ વિસ્તારમાં રહેતા કટલરીના વેપારી સાથે આરોપીએ છેતરપિંડી આચરી. પોતાને એસઓજીનો રાઇટર ગણાવી કટકે 1.57 લાખની રકમ પડાવી. વેપારીના મામા જેલમાં હોવાથી તેની મદદ કરવાના બહાને પૈસા પડાવ્યા. તેથી દરબારગઢ પોલીસને ફરિયાદ કરતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી. આરોપી સબીર હુસૈન હારૂન બગાડ સલાયાનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. જોકે આ આરોપીને થોડા દિવસો પહેલા જ દ્વારકા પોલીસે એક ગુનામાં અટકાયત કરી જેલ હવાલે કરેલો. દરબારગઢ પોલીસે જેલમાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી કબજો સંભાળ્યો હતો અને આગળની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. જે આરોપી છે સબીર હુસૈન હારૂન બગાડ, તેની આજરોજ ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે. અને આગળ એને અગાઉ કોઈ આવી રીતની બીજો કોઈ બનાવ બનેલો હતો કે કેમ કે બીજા કોઈ આ પ્રકારના